वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज बहुत दिनों बाद आओ गुरबाणी सीखीए इस प्रोग्राम दे विच मैं हाज़री भर रहा हाँ जी। तो अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं इस टॉपिक ते इस विषय के संबंध विच आप समूह संगत दे नाल बहुत ही अहम जानकारी साझी करन जा रहा हाँ भी की असी केवल अपने कन्नां दे नाल सुन के समुची गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ कर सकते हाँ या फिर नहीं। तो साध संगत अज दे इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। तो अज गल आरंभ हुई है जी सुनन दी, ते मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा हाँ भी जिहड़ा सुनना है, सुनना साडी जिंदगी नूं साडे जीवन नूं बहुत ही प्रभावित करता है। सुनन दे नाल साडे दिमागी ज्ञान विच अते साडे आत्मक ज्ञान विच बहुत ज़्यादा वाधा हुंदा है जी। तुसीं कदी इस गल वल ख्याल कीता होवेगा, गौर कीता होवेगा भी जदों एक निक्का जिहा बच्चा इस दुनिया दे विच आउंदा है, वो जन्म लैंदा है अपनी माँ की कुखों। एक छोटे जे बच्चे नूं हाले इस बहुत वड्डी दुनिया बारे कोई कानों कान खबर नहीं होती, कोई सोझी नहीं होती, अपने इर्द गिर्द बारे कोई पता नहीं हुंदा। ईवन इथों तीकर उस बच्चे नूं ना अपनी माँ का पता हुंदा, ना अपने पिता का पता हुंदा, ना अपने होर परिवारक मैंबरां बारे कोई सोझी हुंदी आ। पर तुसीं कदी गौर कीता होवेगा वो छोटा जिहा जिहड़ा बच्चा वा जी, ਉਹਨੂੰ अकाल पुरख जी ने ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ आ, रब जी ने ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ आ। जिवें आपां रोज़ पढ़ते हैं भी ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। शरीर लाए साडे शरीर दे नाल ये जिहड़े दो ਕੰਨ लगे हुए ने, इन्हां ਕੰਨਾਂ दे नाल असीं सुनना हुंदा है। एक छोटा जिहा बच्चा जिन्हों अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने ये दो ਕੰਨ लाए आ निक्के निक्के, उन्हां ਕੰਨਾਂ दे नाल वो सुनना शुरू कर देता है। तो कई महीने वो सुनता ही चलिया जाता है, सुनता ही चलिया जाता है। वो कई महीने बहुत सारे चंगे शब्द भी सुनता है, बहुत सारे मंदे शब्द भी सुनता है। तो वो सारे दे सारे चंगे अते मंदे शब्दां दा जिहड़ा संग्रह है वो उहदे दिल दिमाग दे विच जिहड़ा है वो फिट बैठ जाता है। उहदे दिल दिमाग विच वो चंगे माड़े शब्द घर कर जाते आ। फिर जिवें जिवें उहदे दिल दिमाग दे विच वो शब्द जिहड़े आ वो घर करते आ, तिवें तिवें फिर वो अपनी जुबान तो जिहड़ा है वो बोलना शुरू कर देता है। इत्थे साध संगत मैं दसना चाहांगा भी जेकर एक छोटा जिहा बच्चा जन्म तो बाद अपने ਕੰਨਾਂ ਦੇ नाल ना सुने, जाने कि वो बच्चा ਕੰਨਾਂ तो बोला हो जाए। तो इस गल नूं ख्याल विच रखो भी जेकर कोई बच्चा जन्म तो ही बोला हो जाए तो वो बच्चा जिहड़ा है वड्डा हो के अपनी जुबान तो कुछ बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो बच्चा जुबान करके गूंगा भी हो जाएगा। क्योंकि जेकर असी ਕੰਨਾਂ नाल सुनते हैं ना जी, तो इस गल नूं याद रखिए, सुन के ही असी जुबान दे नाल बोलना भी सीखते हैं। तो मैं इंज आखदा हुन्ना सब तो पहले नंबर ते है जी सुनना, फिर आ जी पढ़ना, तो फिर आ जी तीसरे नंबर ते जुबान तो बोलना। शायद यही एक वड्डा कारण आ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच जिथे पढ़न की गुरु साहिब ने गल कीती आ, उत्थे गुरु साहिब ने सुनन उत्ते भी बहुत जोर दिता है। एक नहीं सैकड़े प्रमाण, हाँ जी सैकड़े प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विचों सानू अजिहे पढ़न नूं मिलदे आ जी, जिन्हां प्रमाणां दे विच वार-वार गुरु साहिब जो हन वो ਕੰਨਾਂ दे नाल सुनन की गल कर रहे आ। ਕੰਨਾਂ नाल की सुनना है उस बारे जिवें मैं पहलां भी गुरबाणी का प्रमाण तुहाडे नाल साझा कीता भी गुरु अमरदास साहिब जी फरमाउंदे आ भी ए सरवणो मेरिओ सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। इन्हां ਕੰਨਾਂ नाल असी की सुनना है जी, सत बाणी सदैव स्थिर रहन वाले अकाल पुरख की बाणी नूं सुनना है। इन्हां ਕੰਨਾਂ दे नाल सच सुनना है, सच की विचार नूं सुनना है। आपां दूर क्यों जाइए जी। जपजी साहिब की पावन बाणी दे विच गुरु नानक पातशाह ने 4 पौड़ियां का जिहड़ा पाठ है वो केवल दे केवल सुनन की महत्ता उत्ते ही उच्चारण किया हुआ है। नानक भगतां सदा विगास सुने
ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਕਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈ ਉਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਬ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਵਧਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।